वाहिगुरु 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 साहिब जी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चननन की, लुबद न त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहो रहा। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत, किन्ह न घराओ लयो। तैसे भरमत अनेक जोन में, फिर काल हयो। या तन जोवन अर सुत दारा, पेखण को जो दयो। तिन्ही माहे अटक जोर जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर, चौं दिस ठाट ठयो। कह कबीर पै सागर तरन को, मैं सतगुर ओट लयो। हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर समरथ गुरु। लोक परलोक दे रखक, ज्ञान दे सागर, सतगुरां दी भगतां दी भट्टां दी सिखां दी पवित्र बाणी। सो सतगुरां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ सा संगत जी, धनता दे योग वड भागे हाँ। गुरु साहब ने मेहर कृपा की है, जीवन चल रहा है, जीवन दे सवास चल रहे हैं, मिले हुए हैं, खर्च रहे हैं। और इन्हों खर्च के असी बाणी विच लिखिया है, खर्चा बनाना है। खर्चा अक्सर असी ये गल करते हैं, खर्चा चाहिए। मैनू सफर ते जान लई खर्चा चाहिए, मैनू पूरे महीने दे लई घर दा खर्चा चाहिए, मैनू जिंदगी जीवन लई खर्चा चाहिए। खर्चा
बड़ा प्यारा पंजाबी का शब्द। मैनू खर्चा चाहिए, मतलब वो चीज़ जिसनों असी सांभ के रखिया हुंदा है, औखी वेले वो साडे काम आउंदी है, आने वाले समय विच साडे काम आउंदी। पैसा असी जे रखिया होएगा उसनों खर्च सकते हाँ। कोई टुंब गहना रखिया होएगा उसनों भी असी वेच खर्च सकते हाँ, सौखे हो सकते हाँ, अपना काम चला सकते हाँ। जिहदे पल्ले खर्चा ना होएगा वो सफर नहीं कर सकेगा। जिसदे कोल पैसा रुपया धेला ना होएगा वो अगे नहीं वध सकेगा। बाणी की पंक्ति आ रही है, बाणी विच लिखिया असी सफर कर रहे हैं जिंदगी का। जिंदगी का सफर जिहड़ा है ये सानू परम पिता परमात्मा वल लैके जांदा जे सही तरीके दे नाल चलीए। चरण चलो मार्ग गोविंद। ते जदों असी गुरमत दा राह जिहड़ा है वो तय करना ते खर्चा सानू भी चाहिए। जदों असी इस संसार नू छड्ड के निरंकार दे देश जाना है, निरंकार के देश जाहे तां सुख लहे महल। उत्थे जाण दे लई साडे कोल खर्चा चाहिए। बच्चे नूं कहने ले पुत्त आला खर्चा कुछ खा पी लई। ते गुरु नानक महाराज जी कहंदे ने खर्च बन चंगे आईयां, मत मन जाने कल पता नहीं कल नूं की हो जाए। खर्च बन, तू अपने पल्ले नाल खर्च बन। अगे पल्ले दे नाल बीबियां जड़ियां सी पैसे जड़ियां चुन्नी दे पल्ले नाल बन के रखदियां हुंदियां सन, अज भी विरलियां विरलियां। ते गुरु नानक महाराज जी कहंदे तू भी खर्च बन। की खर्च बन चंगियाइयां, तू चंगियाइयां दा खर्च बन। क्योंकि चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर। करवी आपो अपनी के नेड़े के दूर तू चंगियाइयां दा खर्चा बन पल्ले। मत मन जाए कल निरंकार के देश जाए तां सुख लहे महल। तू निरंकार दे देश तक जाना, इस करके उस देश तक पहुंचण तो पहला तेनों राह दे विच कोई ना कोई खर्चा करना पएगा। तेरे कोल खर्चा चाहिए। जिवें बाहरले देश साडे बच्चे जांदे ने, कुछ रुपइयां दे डॉलर लै लैंदे ने, यूरो लै लैंदे ने, फिर राह दे विच किते हवाई अड्डे ते जां जरूरत पई ते बच्चे कुछ खा पी लई दिते जांदे आ। जां कोई यात्रा ते जांदा फौजी वीर छुट्टी कट के जांदा, उन्होंने भी नाल कुछ बन दिता जांदा खाण पीण लई। जां उदां भी खर्चे के रूप दे विच भी कुछ असीं दे सकते हैं। उहदा जिहड़ा सफ़र है वो चंगा लंघ जांदा, उहदा सफ़र जिहड़ा चंगा हो जांदा। सो इस लई बाणी सानूं कहंदी है तुम भी अपने पल्ले कुछ बन। जिनके पल्ले धन वसे तिनका, जिनके पल्ले धन वसे तिनका नाम फकीर। जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। इस करके नाम का जिहड़ा धन है ये सब कोल होना जरूरी है। संसारी धन कदे घट सकदा है, कदे वध सकदा है, इहदे बारे महाराज जी ने कदी नहीं कहा पे इनू तू वधा लै, इनू तू घटा लै। संसारी धन वाले नहीं कहा, सिर्फ कहा भी माया गुजरान है, अपने अपनियां लोड़ां जरूरतां दी पूर्ति कर और इसनू इकट्ठा करने दे लई अपने जीवन दे अनमोल सवास बर्बाद ना करी। ध्यान देना, जिंदगी दा एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बड़ा कीमती है।
ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵ ਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਦੀ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈ ਦੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਣਾ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖਾ, ਤਕਰਾਰ, ਗੁੱਸਾ, ਰੋਸ, ਗਿਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਰੋਸ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 336 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਕੱਪ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਟ ਚੰਨਨ ਕੀ, ਲੁਬਧ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਚਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਚਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਉ ਕੱਪ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਟ ਚੰਨਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੱਪ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਟ ਚੰਨਨ ਕੀ,
ਲੁਬਧ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਲੁਬਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਭੀ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਲਊਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ, ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਂਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਦਾ, ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਗੁਲਾਮ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ, ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਪੁਰਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਰੱਜ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ। ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਦਵੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਹਿ ਭਰਿਓ। ਗਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ। ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਹਿ ਭਰਿਓ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਸੰਗਲ ਲੰਬਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਜੰਜੀਰ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਸੰਗਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੰਜੀਰ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਾਪ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੇ ਭਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਲਾਲਚ, ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਹਿ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਹਿ ਭਰਿਓ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜੰਜੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਫਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮ ਗਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰਥ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਰਥ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਅਰਥ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਅਰਥ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਲਾਲਚ ਸਿਉ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਹਿ ਭਰਿਓ। ਭਗਤ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮ ਗਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਰਾਓ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮ ਗਿਓ। ਬਿਰਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਰਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ
जीवन वाले इस संसार तो एवें ही चले गए। क्योंकि बाणी विच लिखिया भी जिहड़े इस तरह चले गए उन्हां दे बारे लिखिया पेट भरियो, उन्होंने खाधा पीता रज लिया, पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, पशुआं वांग सौंदे रहे, पेट भरियो। पहली पंक्ति तो है दीन बसारियो रे दीवाने, दीन बसारियो रे पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो। हुण जे किसी नूं कहे पशुआं वांग सुता रहना, भजन बंदगी नहीं करता, वो गल पै जाएगा, बिल्कुल गल पै जाएगा। घर टब्बर का भी कोई मैंबर गल पै जाएगा जिन्हों पशु कह दो। तो बाणी में बड़ी थां पशु लिखे है, बहुत जगह पशु लिखे है। होर पंक्ति पढ़ दिने करतूत पशु की। महाराज जी कहते डंगरां वाला जीवन बतीत तू करदा, मैं नहीं कहता पिया, ये लिखिया होया। करतूत का मतलब सानू पता है किनू कहते तेरिया करतूतां, करतूत पशु की। इत्थे कौमा ला दिओ, मानस जात भी तेरा शरीर ते मनुखा वाला, तेनू पता है कर्म तेरे पशुआं वाले। ध्यान देना ये चीज़ां तो उपर उठ के जीना, क्योंकि असी पशु नहीं, असी जिन्ने असी पशु थोड़ो असी मनुख इस 1,84 भरम ते दुर्लभ जन्म पायो है। इस देही को सिमरै देव साधे ही भजहर की सेव। ये मनुखा देही बहुत कीमती है भाई, इसनों लेखे विच लाउणा है। कल 7 तरीक है, सत्संग की बेनती की, दिन मंगलवार मस्या का दिहाड़ा है ते गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश गुरपुरब। अमृत वेले चाह पानी के लंगर चलणगे, सुखमनी साहब के पाठ भी होणगे, जरूर हाजरियां भरनियां, गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे सरवण करना। जे किसी ने कोई तिल फुल सेवा करनी होवे तुहाडी अपनी इच्छा है, हाजरियां जरूर भरियो। नाम रूपी भोजन, इतिहास रूपी भोजन, गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे जानकारी जिहड़ी है ये जरूर प्राप्त करनी, ये साडा मुढ़ला फर्ज। सो कल मस्या का दिहाड़ा और नाल ही पहला प्रकाश गुरपुरब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का है। जिवें असीं अपना जन्मदिन मनाउने आ ना, विआह दी सालगिरह मनाउने आ ना, बच्चियां दा मनाउने आ ना, ते गुरु ग्रंथ साहब नाल असीं बहुत प्यार करते हैं। सिख कहते हैं वैसे जिहड़े करते ने गुस्ताखी माफ हो विरले विरले। जिवें असीं अपने जन्मदिन दे विच कोई परवाह नहीं करते किसी किस्म, बाहर जाके पार्टियां भी करते हैं, वो करते हैं। जो मैं वो नहीं कहता पिया किसी चीज़ बारे भी कोई चीज़ लिया के इत्थे लिया, वो नहीं। मतलब गुरु की संगत करनी चाहिए है, गुरु दे कोल आके बैठना चाहिए, गुरु दियाँ खुशियाँ लैनियाँ चाहिए हैं। क्योंकि गुरु दा दिन, वैसे दिन तो सारे गुरु दे हुंदे ने, पर वो दिन खास हुंदे ने जिस दिन कोई जम्मिया होवे, वो दिन खास हुंदा है। जिस दिन किसी का विआह होया होवे वो भुलदा नहीं, वो भी दिन खास होवे। जदों किसी का दिल दे करीब चला जांदा है वो भी दिन खास हुंदा है। जद जिंदगी विच तरक्की मिलदी है वो भी दिन अभुल हुंदा है, जदों जिंदगी दे विच कोई घाटा पैंदा है। सो खैर गुरु महाराज जी मेहर करन, विघन रुकावटां ते माड़े दिन साडे घट देन। सो मैं बेनती करदा गुरु दे कोल आउण दे नाल ही मेरे तुहाडे माड़ा समा गुरु कटदा है। सो हुण मेरे को टाइम नहीं, मैं इतिहास सुनावां, वो ना सूली तो सूल बना देंदा, सूली तो सूल बना देंदा। ये सच्चियां गल्लां, पिछले सारे माड़े कर्म कट दिंदा है गुरु। गुरु दे विच यही ते वडियाई है। जिहड़ा साडा कल दा दिन निकल गया ना, देखो हो सकता है कल कोई पाप कर लिया हो अखियां ने, हो सकता है जवान ने भी कोई गलत काम कर दिता हो बोल के। अज आए हैं ना तो महाराज जी आके कहो महाराज जी जिहड़ा रात पिछली बीत गई कल लंघिया ना, मेरे को गलतियां हो गई, मैनू माफ कर। रोज इदा कही रोज, तो रोज बख्शे जावांगे, तो जब शरीर त्यागना तो फिर उत्थे रह की जाना। एवं नहीं बाणी विच लिखिया धर्म राय अब कहाँ करेगो,
ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਖਾ ਤੇਰਾ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਮਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਚੰਗੇ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਸਾਉਣਾ ਹੀ ਫਸਾਉਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਮਣੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਲੇਖਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਮਹਾਨ ਰਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ। ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਔਤਰ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਕਾਮ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਲੋਭ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ। ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇਰ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਨਮ ਗਿਓ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਭਜਨ ਬਿਨ ਕਹੀ ਨਾ ਸੱਚ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਬਿਨ ਕਹੀ ਨਾ ਸੱਚ ਕਹਿਓ। ਤੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਉ ਉਦਿਆਨ ਕੁਸਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਘਰਾਓ ਲਿਓ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ, ਬਘਿਆੜ ਹੋਣ, ਚੀਤੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਫੁੱਲ, ਜਿਉਂ ਉਦਿਆਨ, ਉਦਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ, ਕੁਸਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਕੁਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਖਿੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦੂਰ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬੁਰਕੀ ਗਰਾਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਸੂਦ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜੀਭ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਸ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਡੌਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਰਸ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਰਸ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਤੇਰਾ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਿਆ, ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਖਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਪੂਰਬਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਓ।
और जे किसी ने कोई तिल फुल सेवा करनी हो, कोई देग जां चाह की सेवा हिस्सा पाना हो जरूर पा सकते हो, पर हाजरियां जरूर भरनियां। इतिहास गुरु ग्रंथ साहब का जरूर सुनना, नाल ही मस्या का भी कल पवित्र दिहाड़ा है 7 तरीक। सो गुरु मेहर कर खुशियां बख्शण। आओ आखिरी पंक्ति पढ़ के समाप्ति करते हैं भगत कबीर जी की। कहते तैसे भरमत अनेक जोन में। सो जिवें जंगल दे विच पशु पंछी भटकते हैं, तैसे भरमत अनेक जोन में फिर काल हायो। बंदगी तो बिना मनुख जिहड़ा महाराज जी कबीर जी कहते हैं वार वार दुनिया विच आउंदा जांदा रहिंदा, भटकदा रहिंदा ते काल दे वस पैंदा रहिंदा। काल इसनूं दबदा रहिंदा, काल इसनूं मारदा रहिंदा। या तन जोवन अर सुत दारा पेखन को जो देओ। पातशाह जी फरमान करते हैं भगत जी, धन जवानी पुत्र ते इस्त्री सारे ही इसनूं मिले हुए ने। महाराज जी कहते हैं पर तू इस चीज़ दे विच रहिंदा होया निरलेप रहना। निरलेप फर्ज अदा करने ने, रिश्ते निभाने ने, भगौड़ा नहीं होना। धन जवानी पुत्र ते इस्त्री ये जो सारे फर्ज ने, जिथे धन खर्चण दी धीआं पुत्रां लई जरूरत उत्थे खर्चना सोम नहीं बनना। जवानी अपनी जवानी दा ख्याल ते अपने धीआं पुत्रां दा ख्याल, पुत्र ते इस्त्री बाणी विच लिखिया या धन जौवन आर सुत। सुत मतलब पुत्र दारा पत्नी सब दा ख्याल, सब दे लई तू जो फर्ज तैनूं मिले ने वो निभाने ने। ते पर तू इहदे विच ही सदीवी नहीं फसना। ते इहदे विचों निकलण दी जाच जिहड़ी सानूं बाणी ही दसदी है, यही कोशिश कर रहे हैं भी मोह तो बाहर आ जाइए। औखा बड़ा निकलना औखा बड़ा मोह चों। ते ये रोज़ असी बाणी शब्द दी विचार भजन बंदगी नितनेम करते हैं भी असी संसार दे मोह दे विचों बाहर आ जाइए, फिर दुखी असी नहीं होवांगे। तिन ही माहे अटक जो उर्जा इंद्री प्रेर रहो। ते जिहड़े इहदे विच रुक गए, अटक गए, फस गए, ते भगत कबीर जी कहंदे ने ओ इंद्रियां दे अधीन हो गए। इंद्रियां दे रस ने उन्हां नूं उधर नूं ही लैके चले जाना। ते फिर वो सदा लई इस संसार दे विच भटकदे रहणगे, आउंदे जांदे रहणगे, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकणगे। औद अनल तन तिनको मंदिर चौदिस ठाठ ठहयो। सो अन्न का मतलब हुंदा अग, औद का मतलब हुंदा जिंदगी। जिंदगी जिहड़ी है एक कखां दा कोठा है। महाराज जी कहंदे औद अनल तन तिनको मंदिर चौदिस ठाठ ठहयो। सो एक कोठा जिहड़ा एक दिन खत्म होना है, सड़ना है, बलना। सो इस करके कह कबीर भै सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लियो। इस करके भगत कबीर जी कहते मैं अपने सतगुरु जी की ओट लै ली है। मैनू पता मैनू तारना मेरे गुरु ने है। गुरु तार तारन हारिया। इस करके मैं अपने सतगुरु का आसरा ले लिया भाई। जिन्होंने ने नहीं लिया वो अपने सतगुरु का आसरा ले लो भाई। सतगुरु पास बिनंतिया मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। भगतां की टेक तू संतां की ओट तू सच्चा सिरजन हारा। सो महाराज जी मेहर करन शब्द का भाव अर्थ साडे हिरदे विच वसे। और महाराज जी सब का भला करना, सारियां दे गुनाह अवगुण बख्श देने, परिवारां विच खुशियां तंदुरुस्तियां चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां। और अमृत वेले दी नितनेम दी दात बख्शो। भुल चुक माफ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।